بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، سنہرے حروف میں پریزنٹر طاہرہ کامران پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ اس پروگرام کا آغاز سرکار واصف علی واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر سے کرتی ہوں۔ یہ کتاب مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 1993 میں شائع ہوئی۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا ٹاپک محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرہ تاثیر صدیوں زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہے۔ آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو رانائی عطا فرماتا ہے اور خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دل پر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دلبری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی سرے دلبراں ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئیں، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی۔ واقعہ کچھ اور ہے، روایت کچھ اور۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر انسان جلوہ جانا میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے، بے سبب روتا ہے، بے جواز۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ محبت آسمانوں کی بے کراں وسعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزے میں آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی و کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ حیات و مرگ کے مخفی رموز کی جداگانہ آگ ہی ہے۔ محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں۔ محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے، یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے، اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے، اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں، وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے، اسے نالہ نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے، وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہوتا ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں
कमी या खामी नजर नहीं आती, अगर नजर आए भी तो महसूस नहीं होती, महसूस हो भी तो नागवार नहीं गुजरती। महबूब की हर अदा दिलबरी है, यहाँ तक कि इसका सितम भी करम है, इसकी वफा भी पुर लुत्फ और जफा भी पुरकशिश। महबूब की जवागशी किसी मुहिब को तर्क वफा पर मजबूर नहीं करती, दरअसल वफा होती ही बेवफा के लिए है। महबूब की राह में इंसान माजूरी और मजबूरी का इजहार नहीं करता, महबूब की पसंद और नापसंद मुहिब की पसंद और नापसंद बन के रह जाती है। मोहब्बत करने वाला जुदाई के अलावा किसी और क़यामत के कायल नहीं होते। मोहब्बत इश्तिहाए नफ्स और तस्कीन वजूद का नाम नहीं, अहले हवस की साइकी और है और अहले दिल का अंदाज़े फिक्र और। मोहब्बत दो रूहों की ना खत्म होने वाली बाहमी परवाज है। मोहब्बत के लिए कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं, मोहब्बत जिंदगी के किसी दौर में भी हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि एक इंसान को पूरी जिंदगी में भी मोहब्बत से आशना होने का मौका ना मिले। सोजे दिल परवाना किसी मक्स के नसीब में नहीं होता। अकीदों और नजरियात से मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत इंसान से होती है। अगर पैगंबर से मोहब्बत ना हो तो खुदा से मोहब्बत या इस्लाम से मोहब्बत नहीं हो सकती। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मजाज क्या है और हकीकत क्या है। दरअसल मजाज बजाते खुद एक हकीकत है और ये हकीकत इस वक्त तक मजाज कहलाती है जब तक रकीब नागवार हो। जिस मोहब्बत में रकीब करीब और हम सफर हो वो इश्क हकीकी है। अपना इश्क अपने महबूब अपने तक ही महदूद रखा जाए तो मजाज, और अगर अपनी मोहब्बत में कायनात को शरीक करने की ख्वाहिश हो तो हकीकत रांझे का इश्क मजाज हो सकता है। लेकिन वारिस शाह का इश्क हकीकत है, इश्क हकीकी इश्क नूरे हकीकत है। ये नूर जहां से भी आया होगा, आशिक के लिए महबूब होगा। इश्क नबी इश्क हकीकी है, इश्क आल नबी इश्क हकीकी है, इश्क असहाब नबी इश्क हकीकी है, इश्क जामी इश्क हकीकी है, अवैस करनी का इश्क हकीकी है, इश्क रूमी इश्क हकीकी है, बल्कि इकबाल का इश्क भी इश्क हकीकी ही कहलाएगा। अगर कतरा शबनम वासिले कुलजम हो और आंसू भी समुंदर से वासिल हो तो शबनम और आंसू का इश्क भी इश्क कुलजम या इश्क हकीकी कहलाएगा। पीरे कामिल का इश्क इश्क नबी ही कहलाएगा। हुजूर अकरम को नूरे खुदा कहा जाता है और वली चूंकि मजहर इश्क नबी होता है इसे मजहर नबी या मजहर नूरे खुदा कहा जा सकता है। पीरे कामिल को इश्क में सूरत जिल्ले अलह कहना जायज है। मौलाना रूम ने उसको यूं कहा है, हर के पीरो जात हक राह यक नदीद, ने मुरीदो ने मुरीदो ने मुरीद। बहरहाल इश्क मजाजी को बावसीला शेख कामिल इश्क हकीकी बनने में कोई देर नहीं लगती। हर इंसान के साथ मोहब्बत अलग तासीर रखती है। जिस तरह हर इंसान का चेहरा अलग, मजाज अलग, दिल अलग, पसंद नापसंद अलग, किस्मत नसीब अलग, इसी तरह हर इंसान का मोहब्बत में रवैया अलग। कहीं मोहब्बत के दम से तख्त हासिल किए जा रहे हैं, कहीं तख्त छोड़े जा रहे हैं, कहीं दौलत कमाई जा रही है, कहीं दौलत लुटाई जा रही है। मोहब्बत करने वाले कभी शहरों में वीराने पैदा करते हैं, कभी वीरानों में शहर आबाद कर जाते हैं। दो इंसानों की मोहब्बत यकसा नहीं हो सकती, इसलिए मोहब्बत का बयान मुश्किल है। दरअसल मोहब्बत ही वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली शक्ल, बातनी शक्ल, हकीकी शक्ल देखता है। मोहब्बत ही कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है, जिस तन लागे सो तन जाने। मोहब्बत ही के जरिए इंसान पर जिंदगी के मानी मुनकशिफ हुए। कायनात का हुस्न इसी आईने में नजर आता है। आज का इंसान मोहब्बत से दूर होता जा रहा है। आज का इंसान हर कदम पर एक दोराहे से दो चार होता है। मशीनों ने इंसान से मोहब्बत छीन ली है। आज के इंसान के पास वक्त नहीं कि वो निकलने और डूबने वाले सूरज का मंजर तक भी देख सके। वो चांदनी रातों के हुस्न से ना आशना होकर रह गया है। आज का इंसान दूर के सैटेलाइट से पैगाम वसूल करने में मसरूफ है। वो करीब से गुजरने वाले चेहरे के पैगाम को वसूल नहीं कर सकता।
इंसान मोहब्बत की साइंस समझना चाहता है और ये मुमकिन नहीं। जिंदगी सिर्फ न्यूटन ही नहीं, जिंदगी मिल्टन भी है। जिंदगी सिर्फ हासिल ही नहीं, एसार भी है। हरन का गोश्त अलग हकीकत है, चश्मे आहो अलग मुकाम है। जिंदगी कारखानों की आवाज ही नहीं, एहसास परवाज भी है। जिंदगी सिर्फ मैं ही नहीं, जिंदगी वो भी है, तू भी है। जिंदगी में सिर्फ मशीनें ही नहीं, चेहरे भी हैं, मुतलाशी निगाहें भी। जिंदगी मादा ही नहीं, रूह भी है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी खुद ही में राजे मोहब्बत भी है। फैसला। आधा रास्ता तय कर आया, अब क्या सोच रहा है आखिर। अनजानी मंजिल की जानिब चलता जाए या वापस हो जाए राही। सोच के भी अंदाज अजब है, सोच के ही आगाज क्या था। 100 रास्तों में एक चुना था और अब सोच ही रोक रही है। आगे भी कुछ तारीकी है, लौट के जाना भी मुश्किल है। सोच का सूरज डूब रहा है, ऐसे राही की मंजिल है आधा रास्ता। आज के सेगमेंट से इतना ही। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।